Morning, good afternoon, Anna. So today we will discuss about factors considering. Today we will discuss about factors considering factors to consider in foundation design. Factors, put the subheading factors considering factors considering factors considering in the foundation design. Factors considering factors considering in foundation design. Foundation design. Factors considering in foundation design. So put the subheading, all of you. So we will discuss in today's lecture. Okay. Today's lecture, we have different factors. So wait for 1 minute. I am checking maximum screen. Factors considering. Know about ఇక్కడ ఇది పడాలి కదా. ఫ్యాక్టర్స్ కన్సిడరింగ్ ఇన్, ఇక్కడ పెద్ద స్క్రీన్ పడాలంటే
Okay, right. So is it clear to everyone? Oksar unmute avannamma. Clear? Yes, sir. Okay, very good. Is there any blur screen? Is it visible to all of you? Yes, sir. So, right. What about now? ఇందాక దానికి ఇప్పుడు దానికి is there any difference? ఎప్పుడు బాగుంది? లైట్ ఆఫ్ చేశారు కదా సార్. ఎప్పుడు బాగుంది? క్లారిటీ కోసం. ఇప్పుడు ఓకే సార్. ఓకే, వెరీ గుడ్. రైట్. ఓకే. So in last lecture we completed types of shallow foundations. Different types of shallow foundations we covered in previous lecture. So that is we have different types of shallow foundations. So now we are going to discuss about factors considering in foundation designs. We have different types of different factors to consider while we are designing any type of foundation. Suppose that the depth of foundation is depending upon different factors. Okay, and distance between foundations is depending upon different factors. So write down the factors. First factor, the frost line, the footing should be carried below according to depth and spacing. Now we are going to discuss about first one, according to depth, and spacing. According to depth and spacing. So first factor. So depth wise ga, spacing wise ga, some factors will influence, some factors will affect to the shallow foundations. Write down that. Write down. Footings should be carried below. First one, the frost line. The frost line. Second one, zone of high volume change due to zone of high volume change due to moisture fluctuations, First one due to the frost line, and zone of high volume change due to moisture fluctuations. Third one, topsoil or organic material. Third one, topsoil or organic material. Topsoil or organic material. Okay. And fourth one, peat and muck. Fourth one, peat and muck. And last one, unconsolidated material. Unconsolidated material.
unconsolidated material. So according to depth and spacing. So ఇప్పుడు నేను foundation I want to provide, I want to design a shallow foundation design చేయాలనుకున్నప్పుడు ఓకే. సో అకార్డింగ్ టు డెప్త్, ఇప్పుడు నేను ఫౌండేషన్ డెప్త్ ని ఫైనలైజ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు we should consider all these factors. Suppose I want to finalize the width, అంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్ ఫౌండేషన్ ఉంది, ఎగ్జిస్టెడ్ స్ట్రక్చర్ ఫౌండేషన్ ఉంది. ఇప్పుడు నేను న్యూ స్ట్రక్చర్ కి ఫౌండేషన్ డిజైన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఆ స్పేసింగ్, సో స్పేసింగ్ ఆల్సో డిపెండింగ్ అపాన్ దీస్ పాయింట్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నాన్న. అకార్డింగ్ టు డెప్త్ అండ్, అంటే ఇక్కడ నేను అదే చెప్పాను, the depth, first point, foundation should be carried below. దేనికన్నా బిలో ఉండాలంటే ఫ్రాస్ట్ లైన్ అంటే లైక్ ఎరోజన్ అండ్ జోన్ ఆఫ్ హై వాల్యూమ్ చేంజ్ డ్యూ టు మాయిశ్చర్ ఫ్లక్చువేషన్స్. అంటే కొంత డెప్త్ లో, అంటే ఏ డెప్త్ లో వరకు అయితే వాల్యూమ్ చేంజెస్ అవుతూ ఉంటాయి. సపోజ్ రైనీ సీజన్ అనుకోండి, రైనీ సీజన్ లో వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది, దాన్ని ఎక్స్పాన్సివ్ అంటాం. సపోజ్ సమ్మర్ సీజన్ అనుకోండి, వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, దాన్ని కాంట్రాక్షన్ అంటాం, ఆర్ ష్రింకేజ్ అంటాం. జియోటెక్నికల్ ఇంజనీరింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో స్వెల్లింగ్ అండ్ ష్రింకేజ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఏ సాయిల్. ఎస్పెషల్లీ క్లే సాయిల్ కి ఆ నేచర్ ఉంటుంది, దాన్ని మనం ఎక్స్పాన్సివ్ సాయిల్ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకేనా, ఎక్స్పాన్సివ్ సాయిల్, ఎక్స్పాన్సివ్ సాయిల్. సో ఎక్కడైతే మనకి ఈ ఎక్స్పాన్సివ్ సాయిల్స్ మెట్ అవుతాయి, అంటే ఎక్స్పాన్సివ్ సాయిల్ ఎక్కడైతే మనం చూస్తామో ఆ ఎక్స్పాన్సివ్ సాయిల్ కి ఒక నేచర్ ఉంది. ఏంటంటే ఆ నేచర్ దట్ ఈస్ వాల్యూమ్ చేంజెస్. వాల్యూమ్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. వాల్యూమ్ విల్ చేంజ్ డ్యూ టు season, volume will change season to season due to the nature. మరి అలాంటి కండిషన్స్ లో మనము ఫౌండేషన్ అలాంటి సాయిల్స్ లో వేస్తే ఏమవుతుందో తెలుసా, సెటిల్మెంట్స్ జరుగుతాయి. డిఫరెన్షియల్ సెటిల్మెంట్స్ ఆర్ యూనిఫామ్ సెటిల్మెంట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. కాబట్టి దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ దాన్ని మనం జోన్ ఆఫ్ హై వాల్యూమ్ చేంజ్, అలాంటి సాయిల్స్ లో మనం వేయకూడదు, దాని కిందకి వెళ్ళాలి, ఫౌండేషన్ దాని కిందకి వెళ్ళాలి. అలాంటి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, టాప్ సాయిల్ ఆర్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్. టాప్ సాయిల్ అండ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ గురించి చెప్తూ మినిమం 30 to 60 సెంటీమీటర్ అన్నారు. 30 to 60 సెంటీమీటర్స్ బిలో వెళ్ళాలి. టాప్ సాయిల్ అంటే ఎరోజన్ జరుగుతుంది, దేర్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్ టు ఎరోడ్ ద సాయిల్. టాప్ సాయిల్ 30 to 60 సెంటీమీటర్స్ బిలో వెళ్ళాలి. మినిమం 30 సెంటీమీటర్, మాక్సిమం అంటే 30 సెంటీమీటర్ ఫర్ సింగిల్ స్టోరీడ్ స్ట్రక్చర్ అండ్ 60 సెంటీమీటర్ ఫర్ మల్టీ స్టోరీడ్. ఇవి మినిమం అన్నమాట, నాట్ మాక్సిమం, మినిమం. సింగిల్ స్టోరీడ్ బిల్డింగ్స్. ఓకేనా, సో మినిమం 30 సెంటీమీటర్ బిలో వెళ్ళాలి. 30 సెంటీమీటర్ అంటే నియర్లీ 1 feet, 1.5 feet అలా ఉంటుంది. ఓకేనా, 60 సెంటీమీటర్ అంటే మినిమం 2 feet ఫర్ 2 స్టోరీడ్ బిల్డింగ్. దిస్ ఈస్ ద మినిమం, నాట్ మాక్సిమం. ఎందుకంటే ఆ మినిమం డెప్త్ అనేది, ఎందుకంటే టాప్ సాయిల్ ఆర్ ఆర్గానిక్ మెటీరియల్ ఏమైనా ఉందనుకోండి, ఒకవేళ నువ్వు 30 సెంటీమీటర్స్ లేకుండా డైరెక్ట్ గా గ్రౌండ్ మీద కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేసావనుకో, దేర్ మే బి ఎ ఛాన్స్ టు ఎరోడ్ ద సాయిల్ డ్యూ టు డిఫరెంట్ రీజన్స్. ఓకేనా, రెయిన్ కావచ్చు, లేకపోతే సూపర్ స్ట్రక్చరల్ లోడ్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. అందుకని మినిమం డెప్త్. ఓకేనా, సో అలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు, అంటే మినిమం ఇలా చెప్పారనమాట. ఓకేనా, తర్వాత ఈ పీట్ అండ్ మ్యూక్, అంటే దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సాయిల్స్. ఎక్కడైతే మనకి ఈ పీట్ అంటే ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ అన్నారు కదా, ఇక్కడ ఆర్గానిక్ మెటీరియల్, పీట్ అండ్ మ్యూక్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఆర్గానిక్ మెటీరియల్. ఓకేనా, అలాంటి లొకేషన్స్ లో మనం ఫౌండేషన్స్ ని వేయకూడదు.
ఆ బిలో ది డెప్త్. అదే మనం ఫస్ట్ చెప్పుకున్న పాయింట్. ద ఫౌండేషన్ షుడ్ బి బిలో ఫర్ ఫాలోయింగ్ కన్సిడరేషన్స్. వీటన్నిటికి కిందే వేయాలి ఫౌండేషన్. ఈ లొకేషన్స్ లో వేస్తే there may be a chance to get the damage. And unconsolidated material అంటే గ్రౌండ్ వెజిటేషన్, అంటే కన్సాలిడేషన్ అవ్వని మెటీరియల్ లో కూడా మనం ఫౌండేషన్స్ ని వేయకూడదు. సో దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ రిగార్డింగ్ డెప్త్ అండ్ స్పేసింగ్. ఓకేనా? ఇక్కడ పాయింట్, ఇంకొక పాయింట్ ఏం చెప్తాడంటే, డెప్త్ అండ్ స్పేసింగ్ లోనే ఇంకొక పాయింట్ ఏం చెప్తాడంటే, సపోజ్ ఆల్రెడీ ఫౌండేషన్ అనేది, సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి ఫౌండేషన్. సో దిస్ ఈస్ ద ఫౌండేషన్, దిస్ ఈస్ వన్ ఫౌండేషన్. Draw this diagram, everybody. Okay, this is one foundation. This is another foundation. This is another foundation. Okay, now this is that is one foundation. This is another foundation. Okay. So the ఇక్కడ దీనికి మీరు ఏం పాయింట్స్ రాసుకుంటారంటే, when footings are to be placed adjacent to an existing structure. దీనికి హెడ్డింగ్ ఏంటంటే, when footings are placed, when footings are to be placed adjacent to an existing structure. ఇప్పటి వరకు మనం మాట్లాడుకుంది డెప్త్ క్రైటీరియా, ఇప్పుడు స్పేసింగ్ క్రైటీరియా గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. When footings are to be placed adjacent to an existing structure, that is the heading. ఓకేనా? అంటే ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మనం న్యూ ఫుటింగ్ అనేది this is the new footing. This is the new footing. This is existed footing. This is the first one ఏమో న్యూ ఫుటింగ్, ఇదేమో ఎగ్జిస్టెడ్ ఫుటింగ్. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్, దీనికి అడ్జసెంట్ అంటే పక్కన ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి. ఎక్కడైనా మీరు టౌన్స్ లో కానివ్వండి, విలేజెస్ లో కానివ్వండి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ around of your structure, around of your proposed land to construct structure, around of your proposed land there may be a different types of structures. ఓకేనా? ఖచ్చితంగా పక్కన స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి, వాటిని మనం ఎగ్జిస్టెడ్ స్ట్రక్చర్స్ అంటాం. ఆ ఎగ్జిస్టెడ్ స్ట్రక్చర్ యొక్క ఫుటింగ్ నే ఎగ్జిస్టెడ్ ఫుటింగ్ అంటాం. ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టెడ్ ఫుటింగ్ కి పక్కన వేయాలనుకుంటున్నాం, ఎంత స్పేసింగ్ ఇవ్వాలి, ఎంత స్పేసింగ్ తో నువ్వు ఫుటింగ్ వేసుకోవాలి, అది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఏంటి అనేది ఒకసారి చూడండి. ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఏంటంటే 45 అంటే ఈ న్యూ ఫుటింగ్ బేస్. ఓకేనా? న్యూ ఫుటింగ్, బేస్ ఆఫ్ ది న్యూ ఫుటింగ్ అండ్ బేస్ ఆఫ్ ది ఎగ్జిస్టెడ్ ఫుటింగ్. ఈ మధ్య యాంగిల్ ఎంత ఉండాలో తెలుసా? ఈ యాంగిల్, ద యాంగిల్ 45 degrees మెయింటైన్ చేయాలి. ఓకేనా? ద యాంగిల్ బిట్వీన్ న్యూ ఫుటింగ్ అండ్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఫుటింగ్ 45 degrees యాంగిల్ కనుక నువ్వు మెజర్ చేస్తే ఇక్కడ ఎంతైతే స్పేసింగ్ వస్తుందో ఆ స్పేసింగ్ నువ్వు మెయింటైన్ చేస్తావు. ఈ స్పేసింగ్ ఎలా మెజర్ చేస్తామంటే యాంగిల్. ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్ స్ట్రక్చర్ ఉంది, ఎగ్జిస్టెడ్ స్ట్రక్చర్ కి 45 degrees యాంగిల్లో తీసుకెళ్తాం. ఓకేనా? అక్కడ ఆ స్పేసింగ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. తీసుకెళ్తే ఈ స్పేసింగ్ అనేది మనం మెజర్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో అది డెప్త్. దిస్ ఈస్ ద డెప్త్ ఆఫ్ ఫుటింగ్. 45 degrees. స్లోప్ వచ్చేసరికి 2:1, వర్టికల్ టు హారిజాంటల్ 1.
వర్టికల్ టు హారిజాంటల్ 1. డ్రా దిస్ ఫిగర్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం హెడ్డింగ్ పెట్టుకున్నాం కదా, the line from the base of the new footing to the bottom edge of the existing footing should be 45 degrees or less with horizontal plane. అదే చెప్పాం, అదే ఇప్పుడు నేను చెప్పింది మీకు. From this requirement it follows that the distance m, ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ తో ఎంతో కొంత డిస్టెన్స్ ఇది మెయింటైన్ చేయాలి, ఇది ఫాలో అవ్వాలి. సో దాన్ని బట్టి స్పేసింగ్ అనేది మనం ఫైనలైజ్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? ఖచ్చితంగా గ్రేటర్ డెప్త్ ఉండాలి. ఎగ్జిస్టెడ్ ఫుటింగ్ కన్నా న్యూ ఫుటింగ్ గ్రేటర్ డెప్త్ అనేది కూడా మనం కన్సిడరేషన్ లో తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఇదొక కేసు. సెకండ్ కేసు డ్రా చేసుకోండి. సెకండ్ కేస్ ఇది ఫస్ట్ కేసు, ఇది వచ్చేసరికి సెకండ్ కేసు. అయితే ఇక్కడ ఏంటి సెకండ్ కేసులో ఏంటంటే ఎగ్జిస్టెడ్ ఫుటింగ్, ఇదేమో ఎగ్జిస్టెడ్ ఫుటింగ్ ప్లేస్, ఇదేమో న్యూ ఫుటింగ్. అంటే ఎగ్జిస్టెడ్ ఫుటింగ్ అనేది టాప్ లెవెల్లో ఉంది. దిస్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఫుటింగ్. ఇదేమో న్యూ ఫుటింగ్. ఓకేనా? అంటే ఎగ్జిస్టెడ్ ఫుటింగ్ అనేది హై లెవెల్లో ఉంది, అంటే టాప్ లెవెల్లో ఉంది. న్యూ ఫుటింగ్ ఎక్కువ డెప్త్ ఎక్స్కవేట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. ఓకేనా? అది సెకండ్ కేసు. అంటే ఏ న్యూ ఫుటింగ్ ఈజ్ లోయర్ దాన్ ది ఎగ్జిస్టెడ్ ఫుటింగ్. అప్పుడు స్పేసింగ్ ఎలా? ఏ న్యూ ఫుటింగ్, దీనికి హెడ్డింగ్ ఏం పెట్టుకుంటారంటే ఏ న్యూ ఫుటింగ్ ఈజ్ లోయర్. న్యూ ఫుటింగ్ ఈజ్ లోయర్ దాన్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ ఫుటింగ్. ఓకేనా? ఎగ్జిస్టింగ్ ఫుటింగ్. ఇలాంటి కండిషన్స్ ఏమవుతుందో తెలుసా? ఆల్రెడీ దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జిస్టెడ్ స్ట్రక్చర్. ఇక్కడ సాయిల్ అనేది ఎరోడ్ అవ్వటానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఈ సాయిల్ ఎలా లేటరల్ డైరెక్షన్ లో స్లైడ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఐ వాంట్ టు గివ్ వన్ కేస్ స్టడీ. గుంటూరులో 2017 గుంటూరులో ఎల్విఆర్ క్లబ్ దగ్గర పైనీర్ అనేటటువంటి ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ వాడు కాంట్రాక్టరు అక్కడ ఒక స్ట్రక్చర్ ని ప్రపోజ్ చేశాడు. హరిహర్ మహల్ ఆ పక్కన ఉంటుందన్నమాట. ఆ పక్కనే పంచ్ అనేటటువంటి ఈ పానీపూరి సెంటర్, ఇలా సెంటర్స్ కూడా ఆ సెంటర్ ఉంది పంచ్. దానికి పక్కనే ఒక న్యూ స్ట్రక్చర్ ని ప్రపోజ్ చేశాడు. ఇదేమో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ పంచ్ అనేటటువంటి చిట్ చాట్ అనుకోండి. ఓకేనా? ఇదేమో న్యూ స్ట్రక్చర్, సాయిల్ ఎక్స్కవేట్ చేశాడు. ఓకేనా? ఇదేమో హయ్యర్ లెవెల్లో ఉంది, ఇది ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్ స్ట్రక్చర్, ఇది న్యూ స్ట్రక్చర్, ఇది లోయర్ లెవెల్లోకి వెళ్ళింది. మే నెలలో ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ మే అన్ఫార్చునేట్లీ వన్ నైట్, ఓకేనా, వర్షం పడింది అనమాట. వర్షం పడ్డప్పుడు ఏమైందంటే ఈ సాయిల్ స్లైడ్ అయిపోయింది. ఈ సాయిల్ బాగా లూజెస్ట్ కండిషన్ లోకి వెళ్ళిపోయింది. ఆల్రెడీ ఈ ఎగ్జిస్టెడ్ ఫుటింగ్ ఇక్కడ ఈ డైరెక్షన్ లో డ్రైనేజ్ వెళ్తూ ఉంటుంది. సాయిల్ అనేది బాగా లూజెస్ట్ కండిషన్ లోకి వెళ్ళింది. ఇక్కడ నైట్ వర్కర్స్ వర్క్ చేసి తెల్లవారుజామున వాళ్ళు షిఫ్ట్ అవ్వాలి. షిఫ్ట్ అయ్యేటటువంటి ఆ టైంలో సాయిల్ ఎరోడ్ అయిపోయి లేటరల్ డైరెక్షన్ మూవ్ అయిపోయి ఇక్కడ పడిపోయింది. 3-4 చనిపోయారు, లేదా 7 ఎంతమంది చనిపోయారు. 2017లో జరిగినటువంటి లైవ్. ఓకేనా? 2017లో జరిగినటువంటి కండిషన్. అంటే ఇలాంటి కండిషన్స్ లో సాయిల్ అనేది లేటరల్ డైరెక్షన్ లో స్లైడ్ అవుతుంది. మరి అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తావు చెప్పండి? మీరు ఏం చేస్తారు చెప్పండి? మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను న్యూ స్ట్రక్చర్ ని ప్రపోజ్ చేయాలి అట్ ఏ గ్రేటర్ డెప్త్. ఓకేనా? ద న్యూ ఫుటింగ్ ఈజ్ లోయర్ దాన్ ది ఎగ్జిస్టెడ్ ఫుటింగ్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? సాయిల్ అనేది స్లైడ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది. మరి అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? ఎవరైనా చెప్పండి, తెలిస్తే ఏం చేయాలి? దాన్ని స్లైడ్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? ఏం చేస్తారు?
ఏం చేస్తారు? ఏం చేయాలో తెలీదా? సో ఇలాంటి కండిషన్స్ లో మనము షీట్ పైలు కానివ్వండి, రిటైనింగ్ వాల్ కానివ్వండి కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తాం. రీఇన్ఫోర్స్డ్ ఎర్త్ వాల్ కూడా కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తాం. అప్పుడు ముందు ఇది కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తాం, ముందు ఇది కన్స్ట్రక్షన్ చేసిన తర్వాత ఫుటింగ్స్ కి వెళ్తాం. స్లైడ్ అవ్వకుండా, సాయిల్ స్లైడ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా? దీనికి డెప్త్ ఎలా డెప్త్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఒక ఈక్వేషన్ ఉంది, రాసుకోండి. ZF is equal to 2 into C by SF into gamma into K root minus Q naught by SF into gamma. This is the equation. Depth of foundation calculate చేస్తారు. C అంటే cohesion. మీరు షియర్ స్ట్రెంత్ లో చదువుకొని ఉంటారు GT1 లో. cohesion క్యారెక్టర్. ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ లో HHM లో కూడా చదువుకొని ఉంటారు cohesion, adhesion అని. తర్వాత గామా అంటేనేమో యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ ది సాయిల్, K అంటేనేమో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎర్త్ ప్రెషర్, SF అంటేనేమో సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ ఫౌండేషన్. ఓకేనా? Q నాట్ అంటే అన్కన్ఫైన్డ్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెంగ్త్. ఓకేనా? సో ఈ ఈక్వేషన్ యూస్ చేసి Z క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. మీరు చెప్పండి, కొహిజన్ క్యారెక్టర్ ఏ టైప్ ఆఫ్ సాయిల్ కు ఉంటుంది? కొహిజన్ క్యారెక్టర్ ఏ టైప్ ఆఫ్ సాయిల్ లో మనం చూడగలుగుతాం? ఇలా అంటారు కదా, C5 సాయిల్ అని, ఆర్ 5C సాయిల్ అని. C5 సాయిల్ కొహిజన్ ఫ్రిక్షన్ సాయిల్ ఆర్ కొహిజన్ లెస్ సాయిల్ అంటారు కదా. కొహిజన్ క్యారెక్టర్ ఉండేటటువంటి సాయిల్ కి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారా మీరు ఎవరన్నా? అసలు ఉన్నారా? ఉన్నట్టేనా? పార్టిసిపెంట్స్ ఉన్నారు కదా, పార్టిసిపెంట్స్ ఉన్నారు. MK కొహిజన్ సాయిల్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ కొహిజివ్ సాయిల్ GT1 చదివారు కదా, GT1 చదివి ఉంటారు కదా. ఓకే, టైం కూడా 10 నిమిషాల్లోకి వచ్చింది. clay soil is the best example for cohesion. ఓకేనా? శాండ్ cohesion less. ఇప్పుడు మనం ఎందుకు ఈ పాయింట్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నామంటే, ఇలాంటి కండిషన్స్ లో శాండ్ ఉందనుకో, కేల్కతం దుకాన్ బంద్. శాండ్ ఉంటే మనం ఏం చేయలేం, ఇది కష్టం, చాలా కష్టం అన్నమాట శాండీ సాయిల్స్ ఉంటే. ఒకవేళ క్లే ఆర్ C5 సాయిల్ అంటే కోహెసివ్ నేచర్ ఉంటుంది, ఫ్రిక్షన్ ఉంటుంది. శాండ్ కూడా కొంత ఫ్రిక్షన్ ఉంటుంది, అంటే C5 అంటే మిక్స్డ్ విత్ శాండ్ అండ్ క్లే. ఓకేనా? సో ఫ్రిక్షన్ లెస్ సాయిల్. సో యాంగిల్ ఆఫ్ షీరింగ్ రెసిస్టెన్స్ అంటాం కదా. సో అలాంటి సాయిల్స్ అయితే వీ కెన్ ప్రొవైడ్. సో ఇది ఒక కండిషన్. అండ్ థర్డ్ వన్ ఏంటంటే, సో దిస్ ఈస్ ద existed footing. This is the existed footing. Very near to the existed footing. అక్కడ హెడ్డింగ్ పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మీరు వెరీ నియర్ టు ద ఎగ్జిస్టెడ్ ఫుటింగ్. వెరీ నియర్ టు ద ఎగ్జిస్టెడ్ ఫుటింగ్. ఇక్కడేమో దిస్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఫుటింగ్, దిస్ ఈజ్ ఎ న్యూ ఫుటింగ్. చాలా దగ్గరగా ఉందన్నమాట, అంటే ఇంటి పక్కన ఇల్లే అనుకో. మరి అప్పుడేం చేస్తాం? అప్పుడు కూడా మనం షీట్ పైల్ కానివ్వండి. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ద సాయిల్ ఎక్స్కవేటెడ్ ప్రపోజ్డ్ ఏరియా. ఓకేనా? షీట్ పైల్స్ కానివ్వండి, ఆర్ రిటైనింగ్ వాల్స్ కానివ్వండి, మనం కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తాం అనమాట. ఓకేనా? దానికి హెడ్డింగ్ ఏం పెట్టుకుంటారంటే, ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ఏ న్యూ స్ట్రక్చర్ ఈస్ TOO, టూ క్లోజ్. అంటే కొంచెం దూరం కూడా లేదు, చాలా క్లోజ్ గా ఉంది. టూ క్లోజ్
టు ద ఎగ్జిస్టింగ్ బిల్డింగ్. ఎగ్జిస్టింగ్ బిల్డింగ్. ఇలాంటి కండిషన్స్ లో మనము ఇక్కడ గామా డిఎఫ్ అంటే మనం నెక్స్ట్ వస్తుంది గామా డిఎఫ్, యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ ది సాయిల్, డెప్త్ ఆఫ్ ఫౌండేషన్. దీన్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం, దీన్ని కన్సిడరేషన్ లో తీసుకోకుండా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఇవన్నీ ఏంటంటే ఫ్యాక్టర్స్ కన్సిడరింగ్ ఫౌండేషన్ డిజైన్. ఓకేనా? ఫౌండేషన్ డిజైన్ చేయాలనుకుంటున్నప్పుడు మనం ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని కూడా కన్సిడరేషన్ లోకి తీసుకోవాలి. ఓకేనా? ఫ్యాక్టర్స్ ఇది డెప్త్ స్పేసింగ్ ని బేస్ చేసుకొని ఇది ఒకటి. తర్వాత ఇంకోటి ఉందన్నమాట, అకార్డింగ్ టు వాటర్ టేబుల్. వాటర్ టేబుల్ ని మనం కన్సిడరేషన్ లో తీసుకోవాలి. ఓకేనా? వాటర్ టేబుల్ ని కన్సిడరేషన్ లో తీసుకోవాలి. అండ్ మినిమం డెప్త్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఆ పాయింట్ ఏంటంటే మినిమం డెప్త్ మెయింటైన్ చేస్తాము. అక్కడ స్లోప్, ఒకవేళ స్లోప్ అనుకోండి, ద ఫుటింగ్ షుడ్ బి ప్లేస్డ్. ద ఫుటింగ్ రాసుకోండి, మా పాయింట్ రాసుకోండి. స్లోప్స్ దగ్గర ఫుటింగ్ ఆన్ స్లోప్స్ షుడ్ బి కన్స్ట్రక్టెడ్ a width should be constructed with a sufficient edge. అంటే 60 to 90 సెంటీమీటర్ మెయింటైన్ చేయాలి. 60 to 90 సెంటీమీటర్ అంటే ఇప్పుడు ఇది ఫుటింగ్ అనుకోండి, స్లోప్ ఇలా, ఈ స్లోప్ డిస్టెన్స్ 60 to 19 సెంటీమీటర్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి. ఓకేనా? దాన్నే విత్ ఏ సఫిషియంట్ ఎడ్జ్ డిస్టెన్స్ అన్నాడు, ఫర్ ప్రొటెక్షన్ అగైనెస్ట్ ఎరోజన్. ఎరోజన్ అవ్వకుండా ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి. తర్వాత అకార్డింగ్ టు ఐఎస్ 9, అకార్డింగ్ టు ఇండియన్ స్టాండర్డ్ 9403 1998, ఇండియన్ స్టాండర్డ్ కోడ్ బుక్స్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? సారీ నాన్న, 1904, నాట్ 9043, 1904. అకార్డింగ్ టు ఐఎస్ 1904 1998. ఓకే, 1998 ఆర్ 1978 కూడా అంటారు, రివైజ్డ్ ఉన్నాయి. ఓకే, 1978 అని కొంతమంది అంటారు, 1998 అని కొంతమంది అంటారు. దాన్ని బేస్ చేసుకొని మినిమం డెప్త్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్. అకార్డింగ్ టు యాజ్ పర్ ఐఎస్ 1904 1978 స్పెసిఫైస్ దట్ all foundations should be extended to a depth of at least 50 centimeters below the ground, below the natural ground surface. మరి మినిమం డెప్త్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? వీడే చెప్పాడు, ఐఎస్ 904 డెప్త్ ఆఫ్ ఫౌండేషన్ మినిమం. ఓకేనా? ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారంటే Q by gamma into 1 minus sin phi by 1 plus sin phi. 1 minus sin phi by 1 plus sin phi whole square. ఇది ఎవరు చెప్పారు ఈ ఈక్వేషన్? ర్యాంకిన్ అని ఒక తాతయ్య ఉన్నాడు, ఆయన ర్యాంకిన్స్ అనేటటువంటి ఒక తాతయ్య చెప్పాడు మినిమం డెప్త్ Q by gamma. Q అంటేనేమో సూపర్ స్ట్రక్చరల్ లోడ్, గామా అంటే యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ ది సాయిల్, పై అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ షీరింగ్ రెసిస్టెన్స్. ఓకేనా? ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్. ఇది ఎవరు కోడ్ బుక్ లో చెప్పారు, అయితే ఆ ఫార్ములా చెప్పినటువంటి తాతయ్య పేరు ర్యాంకిన్స్ అన్నమాట. ఓకేనా? క్యూ అంటే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లోడింగ్. ఓకేనా? అది మనం ఫాలో అవ్వాలి. ఓకేనా? సో ఇలా అకార్డింగ్ టు ఇండియన్ స్టాండర్డ్ కోడ్ బుక్, అకార్డింగ్ టు డిఫరెంట్ థియరీస్, వి విల్ ఫాలో ఆల్ దీస్ పాయింట్స్. అంటే ఇవన్నీ కూడా మనం కన్సిడరేషన్ లో తీసుకోవాలి. ఫౌండేషన్ డెప్త్, ఫౌండేషన్ స్పేసింగ్, ఎగ్జిస్టెడ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటే ఎలా, ఓకేనా? ఎగ్జిస్టెడ్ స్ట్రక్చర్ న్యూ స్ట్రక్చర్ కి చాలా నియర్ గా ఉంటే ఎలా చేయాలి, ఎగ్జిస్టెడ్ స్ట్రక్చర్ న్యూ స్ట్రక్చర్ కి బిలో ఉంటే ఏం చేయాలి, న్యూ స్ట్రక్చర్ ఎగ్జిస్టెడ్ స్ట్రక్చర్ కి బిలో ఉంటే ఏం చేయాలి, మినిమం డెప్త్ ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి. ఓకేనా? వెయిట్ లో అంటే వాల్యూమ్ చేంజెస్, ఇవన్నీ కూడా ఫౌండేషన్స్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు, ఫౌండేషన్స్ డెప్త్ మనం ఫైనలైజ్ చేసేటప్పుడు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని ఈ పాయింట్స్ అన్ని ఫాలో అయితేనే సక్సెస్ఫుల్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి. లేకపోతే మీరు చూడండి, సివిల్ ఇంజనీర్స్ చాలా మిస్టేక్స్ చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. మీ మన కాలేజీల్లో లేదులే, మన కాలేజీ చేబ్రోడ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అనేది
వాల్యూమ్ చేంజెస్ కాదు. ఇప్పుడు నేను పనిచేసే తిరుమల ఇంజనీరింగ్ కాలేజీకి వస్తే మీకు చాలా క్రాక్లు చూపిస్తాను నేను. ఎగ్జిస్టర్ స్ట్రక్చర్ క్రాక్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి తెలుసా? ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకోకుండా పనిచేస్తే వస్తాయి. ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని పనిచేయటం అంటే ఏంటి? ఒక ఫౌండేషన్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఓకేనా, ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని పనిచేయటం అంటే ఫౌండేషన్ డిజైన్ చేయాలి, షాలో ఫౌండేషన్ వేయాలి. ఏం చేయాలి? అక్కడ ఏ టైప్ ఆఫ్ సాయిల్ ఉంది, మినిమం డెప్త్ ఎంత మెయింటైన్ చేస్తున్నాం, యాజ్ పర్ కోడ్ బుక్ మనం వెళ్తున్నామా లేదా, ఇవన్నీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? సాయిల్ అక్కడ ఫ్రాస్టింగ్ ఉందా, అంటే ఈజీగా ఎరోజన్ అయ్యేటటువంటి ఛాన్స్ ఉందా, ఓకేనా? తర్వాత మినిమం డెప్త్ మెయింటైన్ చేస్తున్నామా, సింగిల్ స్టోరీ బిల్డింగ్ అయితే 30 సెంటీమీటర్ కిందకి వెళ్తున్నామా, డబుల్ స్టోరీ బిల్డింగ్ అయితే 60 సెంటీమీటర్ కిందకి వెళ్తున్నామా, అసలు యాజ్ పర్ కోడ్ బుక్ ఫాలో అవ్వగలుగుతున్నామా, అకార్డింగ్ టు లోడ్, అకార్డింగ్ టు యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ ది సాయిల్, అకార్డింగ్ టు యాంగిల్ ఆఫ్ షీరింగ్ రెసిస్టెన్స్, డెప్త్ ఆఫ్ ఫౌండేషన్ వస్తుంది. అది ఫాలో అవుతున్నామా లేదా? కక్కుర్తి పడి, డబ్బులకి ఆశపడి, కాంట్రాక్టర్ కి ఓకేనా వాడికి హ్యాండ్స్ ఇస్తా మనం చేస్తే అట్లానే ఉంటది. పోరా ఎట్ట ఎదురుగుండి చూస్తే మాకు ఎట్లుంటది. కాబట్టి అలా అన్నమాట. సో అది మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఏమ్మా ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు అడగండి. ఈ పాయింట్స్ మనం కన్సిడరేషన్ లో తీసుకుంటాం నాన్న, ఓకేనా? సో మొత్తం ఓవరాల్ గా ఒక 8 పాయింట్స్ వస్తాయి. ఇవన్నీ కూడా ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ద ఫౌండేషన్ డిజైన్ ఆర్ డెప్త్ ఆఫ్ ఫౌండేషన్, ద క్రైటీరియా ఫర్ డిసైడింగ్ ఫర్ ద డెప్త్ ఆఫ్ ఫౌండేషన్. ఓకేనా? ఈ పాయింట్స్ మీద మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు అడగొచ్చు చక్కగా నన్ను. ఓకేనా? అయిపోయింది, టైం కూడా అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో బేరింగ్ కెపాసిటీ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఈ పాయింట్స్ అన్ని కూడా కన్సిడరేషన్ లో తీసుకొని మనం ఫౌండేషన్ ని ఫైనలైజ్ చేయాలి, లేకపోతే ఒళ్ళు బగిలిపోద్ది మనందరికి, సివిల్ ఇంజనీర్స్ కి. ఓకేనా? సో ఇస్ దేర్ ఎనీ డౌట్? టైం కూడా అయిపోయింది, లెస్ దాన్ 1 minute అని పడుతుంది. సో ఇలా అన్నమాట. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం బేరింగ్ కెపాసిటీ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, రైట్. ఈస్ దేర్ ఎనీ డౌట్? చెప్పాను కదా డౌట్స్ మనకి రకరకాలుగా వస్తుంటాయి. మీకు ఇక్కడ మనకి జూమ్ కాల్ 40 minutes కాబట్టి టైం ఉండట్లేదు. ఓకేనా? మీరు పర్సనల్ గా అయినా నన్ను డౌట్స్ అడగవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా? అదనమాట. ఫౌండేషన్స్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ అమ్మా, మీరు జాగ్రత్తగా వినండి, నేర్చుకోండి. ఓకే, రైట్. ఇంకేమైనా డౌట్?